نوينا قراءة الإحياء كما نبغى صاحب الكتاب الإحياء الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغازي التوسي، ونوينا كما نبغى سلفنا الصالح وكل صالحة، وبالخصوص نوينا كما نبغى الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمار السقاف. الله يدخل نياتنا في نياتهم، وأعمالنا في أعمالهم، وأخلاقنا في أخلاقهم، ومقاصدنا في مقاصدهم، ونستحضر أرواحهم الظاهرة الزاكية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فانفعنا ببركتهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. الثاني أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا ينبغي أن يكون شديد الطرب لأجل المستقبل، ويعينه على ذلك قصر الأمل والتحقق بأن الرزق الذي قدر له فلا بد وأن يأتيه وإن لم يستد حرصه، وأن شدة الحرص ليس هي السبب لوصول الأرزاق، بل ينبغي أن يكون واثقا بوعد الله تعالى، إذ قال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وذلك لأن الشيطان يعيده الفقر ويأمر بالفحشاء، ويقول: إن لم تحرص على الجمع والإدخار فربما تمرض وتعجز وتحتاج إلى احتمال الذل في السؤال، فلا يزال طول العمر يدعبه في الطلب خوفا من التعب، ويضحك عليه في احتماله التعب نقدا مع الغفلة عن الله عز وجل لتوهم تعب في الثاني الحال، وربما لا يكون. وفي مثاله قيل: ومن ينفق الساعة في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وقد دخل ابن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، فإن الإنسان تلد أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله تعالى. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن مسعود وهو حزين فقال له: لا تكثر همك ما يقدر يكون، وما ترزق يأتيك. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أيها الناس أجملوا في الطلب، فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له، ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ما كتب له من الدنيا وهي راغمة. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلم سائر الصالحين في دارين آمين. ولا ينفك الإنسان عن الحرص إلا بحسن ثقته بتدبير الله تعالى في تقدير أرزاق العباد، وأن ذلك يصل لا محالة مع الإجمال في الطلب، بل ينبغي أن يعلم أن الرزق العبد من حيث لا يحتسب أكثر. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإذا انسد عليه باب كان ينتظر الرزق منه
فلا ينبغي أن يضطرب قلبه لأجله. وقال صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. وقال سفيان: اتق الله فما رأيت تقيا محتاجا، أي لا يترك التقي فاكدا لضرورته، بل يلقي الله في قلوب المسلمين أن يوصلوا إليه رزقه. وقال المفضل الضبي: قلت لأعربي: من أين معاشك؟ قال: بورود الحاج. قلت: فإذا صدروا؟ فبكى وقال: لو لم نعش إلا من حيث ندري لم نعش. وقال أبو حازم رضي الله عنه: وجدت الدنيا شيئين، شيئا منهما هو لي فلن أعجله قبل أجله ولو طلبته بقوة السماوات والأرض، وشيئا منهما هو لغيري فذلك لم أنله فيما مضى فلا أرجوه فيما بقي. يمنع الذي لغيري مني كما يمنع الذي لي من غيري، ففي أي هذين أفني عمري. فهذا دواء من جهة المعرفة لا بد منه لدفع تخويف الشيطان وإنذاره بالفقر. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: الثالث أن يعرف ما في القناعة من عجز الاستغناء وما في الطمع والحرص من الذل، فإذا تحقق عنده ذلك انبعثت رغبته إلى القناعة، لأنه في الحرص لا يخلو من تعب، وفي الطمع لا يخلو من ذل، وليس في القناعة إلا علم الصبر عن الشهوة والفضول، وهذا ألم لا يطلع عليه أحد إلى الله، وفيه ثواب الآخرة، وذلك مما يضاف إليه نظر الناس، وفيه الوبال والمعسم، ثم يفوته عز النفس والقدرة على متابعة الحق، فإن من كثر طمعه وحرصه كثرت حاجاته إلى الناس، فلا يمكنه دعوتهم إلى الحق، بل تلزمه المداهنة، وذلك يهلك دينه. ومن لا يؤثر عز النفس على شهوة البطن فهو رقيق العقل ناقص الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: عز المؤمن استغناؤه عن الناس، ففي القناعة حرية والعز، ولذلك قيل: استغني عمن شئت فأنت نذيره، واحتاج إلى من شئت فأنت أسيره، فأحسن إلى من شئت فأنت أميره، والله أعلم. وقال أبو الذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، أي في الدنيا. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن هو فضل عليه. فبهذه الأمور يقدر على اكتساب خلق القناعة، وعماد الأمر الصبر وكسر العمل، وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل ليتمتع دهرا طويلا، فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لشدة طمعه في انتظار الشفاء. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Berikut ini adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang obat
dari penyakit tamak atau penyakit rakus. Ya. Yang kedua, kemarin yang pertama mungkin sudah dijelaskan. Enggak. Ya. Yang pertama di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ada 5 perkara. Yang pertama adalah huwal amal, secara amaliyah adalah al-iqtisadu fil ma'isyah, yaitu hemat di dalam kehidupan atau di dalam mengelola kehidupan. Warrifiq fil infak, dan berlemah lembut dalam infak alias tidak mubadzir, tidak berlebihan, tidak berfoya-foya. Faman aradal izzal qanaah, barang siapa yang menginginkan kemuliaan daripada qanaah, sifat merasa cukup. Orang merasa cukup kan tenang ya. Wayam bagi, maka hendaknya dia menutup pintu dari keluarnya hawa nafsunya ya, semampu mungkin. Karena seluruh foya-foya, seluruh pemborosan dan lain sebagainya itu adalah buah hasil dari mengikuti nafsunya. Di rumah masak, ya, di rumah masak. Makanannya ya bisa kita makan dan alhamdulillah kalau kita makan ya bawa kenyang. Ya. Tapi hawa nafsu mengatakan ini lebih enak kalau kita makan ayam bakar. Ini lebih enak kalau kita makannya ini. Ini lebih enak makannya itu. Akhirnya menuruti hawa nafsu tadi, akhirnya dia makan di luar. Kalau dia bisa berhemat, dia makan apa yang ada di rumahnya, insya Allah dia lebih tenang. Ya. Itu yang namanya dia tidak mampu menutup pintu hawa nafsunya. Wa yarudda nafsahu ila ma la budda minhu, dan dikembalikan dirinya itu kepada apa yang ada, apa yang seharusnya. Barang siapa yang keluar barang faman katsura khurujuh, barang siapa yang sering keluar, apalagi orangnya sering keluar rumah ya, ittasa infaqu, maka akan banyak pengeluarannya. Dan tidak memungkinkan bagi dia untuk berbuat qanaah. Adapun bal in kana wahdahu, kalau dia itu orangnya sendiri, bujang misalnya, atau dia orangnya sendiri, maka tidak seharusnya dia itu menginfakkan berlebihan, mengeluarkan uangnya berlebihan. Maka fayambaghi, dan hendaknya dia itu untuk mampu berqanaah dengan pakaian. Misalnya kalau dalam pakaian dia dengan pakaian apa adanya. Dan kalau makanan dia dengan makan apa yang ada juga. Wa yuqallil minal idam ma amkana, dan mensedikitkan dari lauk pauk sebisanya. Semakin tambah banyak lauk pauknya, semakin banyak pengeluarannya. Orang makan telur, ayam, ikan, ya, beli telurnya, beli ayamnya, beli ikannya. Belum lagi kalau sudah seperti itu, nanti telurnya dimasak seperti apa, ikannya dimasak seperti apa, ayamnya dimasak seperti apa. Itu tambah keluar lagi uangnya. Ya. Uangnya dia bakal keluar lagi. Ini Imam Ghazali ngajari kita ini hemat. Ngajari kita ini merasa cukup, enak. Dan sisa uang yang seharusnya biasanya dipakai untuk keluar-keluar, beli-beli yang enggak ada manfaatnya atau foya-foya atau boros, dia bisa simpan. Kalau orang itu bisa qanaah. Ya. Ya, kita sekolah dulu, kalau enggak salah dulu itu kayak kita sekolah, sampul kita kan sudah ada tulisannya biasanya. Sekolah ya. Sampul kita tulisannya apa? Hemat pangkal kaya. Ya, ini kita diajari hemat sama Imam Ghazali. Hemat itu kalau orangnya hemat, ya, dia bisa merasa cukup. Itu salah satu kunci. Hemat itu bukan pelit. Beda antara pelit dan hemat. Hemat itu mengajarkan dia untuk mencegah dia berbuat boros. Tapi kalau pelit, dia tidak mau mengeluarkan untuk yang sepatutnya. Ada satu orang minta sedekah, minta bantuan. Oh, enggak bisa, saya hemat. Itu bukan hemat, itu pelit. Kalau hemat itu untuk dirinya sendiri, dia bisa jaga. Tapi kalau ada orang membutuhkan, dia bisa mengeluarkan. Itu namanya hemat. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan hemat, akhirnya muncul sifat pelit. Itu salah. Ya. Fal iktisad fil ma'isha, maka dikatakan untuk dia menghemat di dalam kehidupannya, itu adalah aslu atau pokok daripada qanaah. Dan kami maksud, kata Imam Ghazali, ar-rifq fil infaq. Yang kami maksud di sini adalah
dia tidak mengobrol-obrol uangnya atau dengan mudah mengeluarkan uangnya dengan gampangnya. Ya. Bukan seperti itu kata Imam Al-Ghazali, tapi lemah lembut dia kalau mengeluarkan dipikir dulu ada nggak manfaatnya ini. Kalau mengeluarkan ini, kalau cuman untuk makan bawa kenyang, saya bisa makan di rumah gampang. Ya. Jadi tidak mengeluarkan kecuali yang ada manfaatnya bagi dia dan tidak boros. Watarkul khurqi fihi, dan meninggalkan jadi khurq itu lubang ya, jebol ibaratnya. Sehingga kalau misalnya dia punya uangnya itu jebol kemana-mana. Akhirnya apa? Hilang yang namanya penghematan, boros kemana-mana. Meninggalkan pemborosan. Itu adalah qanaah atau itu adalah iktisad atau penghematan. Berkata baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang yang lemah lembut dalam segala urusan, enteng dalam segala urusan. Dan berkata Rasulullah SAW, ma'ala man iktasad, tidak akan rugi orang yang hemat. Berkata baginda Nabi Muhammad SAW, 3 perkara yang menyelamatkan. 3 perkara yang menyelamatkan. Yang pertama, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam keadaan sendiri ataupun ramai. Yang kedua, al-qasdu fil ghina wal faqr. Al-qasdu fil ghina wal faqr itu kencang atau punya tujuan dalam waktu masa kaya ataupun masa fakir. Saya kaya ya saya punya tujuan. Tujuan apa? Tujuan itu ya ibaratnya mampu berhemat bagi dia. Al-qasd atau al-iqtisad, dia mampu berhemat dalam keadaan kaya dan juga dalam keadaan fakir atau dalam keadaan tidak memiliki harta. Wal adlu fir ridha wal ghadab, dan sifat adil serta bijaksana dalam keadaan dia senang ataupun dalam keadaan dia marah. Kadang-kadang orang dalam keadaan senang enak adil, ya tidak bisa ini begini begitu. Tapi kalau dalam keadaan marah susah adil. Kawane mangkel. Kon pokok sak ini awas kayak gitu. Ya, makanya itu 3 perkara yang menyelamatkan, ya ini yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya ada seseorang anna rajulan absara, melihat Abu Darda. Melihat kepada Abu Darda. Yaltaqit habban minal ard, mengambil biji-bijian dari tanah. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan inna min fiqhika rifqaka fi ma'isyatik. Sesungguhnya daripada pemahamanmu akan agama, salah satunya adalah lemah lembutmu dalam pengeluaran kehidupanmu. Itu kata Sayyidina Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah SAW, menghemat husnus samt adalah sifat yang baik. Wal hadyu as-salih, dan petunjuk yang bagus. Juz'un min bid'i ishrina juz'an minan nubuwah, itu adalah 1 bagian dari 27 bagian-bagian kenabian. Jadi kalau ente hemat itu bukan berarti ente ini hubu dunia. Bukan berarti ente hubu dunia. Ente hemat itu bagus. Ente hemat itu bagus. Hubu dunia itu kalau ente sudah hemat, misalnya uangnya banyak dan uang itu tidak ente keluarkan untuk hal yang semestinya seperti infak, menafkahi keluarga, kemudian membantu sesama, sedekah, zakat, itu berarti bukan hemat. Itu hemat yang gambarannya hemat, tapi itu maksud intinya adalah hubul mal atau hubul dunia, cinta kepada dunia. Kenapa kok cinta dalam dunia? Karena dia nggak mau mengeluarkan untuk semestinya. Semuanya ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke Allah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta kita ya kayak gitu juga. Kalau kita punya harta, nafkahkan yang sekiranya kembalinya itu ke Allah. Sayyidatina Fatimah pernah suatu ketika duduk Siti Fatimah itu. Kemudian Siti Fatimah melihat barangnya ada yang jatuh. Diambil oleh Siti Fatimah. Kata Rasulullah SAW, ya Fatimah,
kenapa engkau ambil? Kata Rasulullah, ya Fatimah, kenapa enggak engkau ikhlaskan wahai Fatimah? Biarkan. Ya Rasulullah, saya ini kepingin, kata Siti Fatimah, saya ini kepingin sedekah. Bukankah kalau engkau ikhlaskan juga sedekah wahai Fatimah? Uang kita jatuh, ikhlaskan. Nanti yang ngambil anggap sedekah. Itu sedekah. Ada uang ini jatuhkan, taruh jalan, ini berangkat. Uang yang jatuh ini kalau ente ikhlaskan jadi sedekah. Makanya itu kalau kita misalnya jatuh uang kita nggak tahu, daripada ente bingung nyari, kemungkinan besarnya nggak bakal ketemu, ente bilang anak ikhlaskan lillahi ta'ala untuk sedekah anak. Selesai. Itu dapat pahalanya. Tapi Siti Fatimah itu cerdasnya manusia. Siti Fatimah mengatakan, iya ya Rasulullah, aku ikhlaskan. Tapi bukankah al-gard, katanya, meminjamkan ya, atau ngutangi Allah. Ngutangi Allah itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Orang datang, saya berikan bukan untuk sedekah, tapi untuk pinjaman kepada Allah SWT. Dikasihkan ke orang bukan dipinjami, tapi ya Rob, ini gord saya, ini pinjaman saya untukmu ya Allah. Orangnya tadi dikasih sedekah gambarannya, tapi tetap sama Allah. Wa man yaqridu qard apa? Wa man yuqridillaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjami di jalan Allah, maksudnya meminjami Allah. Allah itu maha kaya, enggak perlu dipinjami, cuman gambarannya ini. Yuqridullaha, meminjamkan di jalan Allah atau meminjami Allah. Qardan hasanan, pinjaman yang sangat indah, sangat baik. Yudha'if lahu ad'afan katsira, akan dilipat gandakan oleh Allah, lipat ganda yang sangat. Itu Rasulullah SAW mendengar jawabannya Siti Fatimah, Rasulullah tersenyum. Paham yang anak. Anakku paham ini. Itu. Kalau cuma sedekah selesai, tapi ini saya punya lafaz lain ya Rasulullah. Lafaz saya itu minjamkan Allah. Melalui apa? Melalui hambanya dikasih, tapi yang balas Allah. Pinjaman itu kan harus dikembalikan. Tapi yang kembalikan Allah. Itu makanya itu kalau kita mau sedekah kita ini banyak datangnya, lafaz kita itu ojo sebut kontak selangi gara-gara Allah ya, ojo, bukan kayak gitu ya. Tapi lafaz kita ya kasih sedekahnya dalam hati kita, ya Allah ini gorot saya pinjaman saya kepadamu ya Rabb. Kalau sudah kayak gitu selesai ya. Kemudian dikatakan tadbirun nisful aish, berhati-hati atau tadbir itu merenungi apa-apa yang akan dikeluarkan, dipikir dulu sebelum mengeluarkan, itu adalah sebagian daripada kehidupan. Berkata Rasulullah SAW, man iktasad, siapa yang hemat dikayakan oleh Allah. Man badzar, siapa yang boros akan difakirkan oleh Allah. Loh, hemat pangkal kaya. Apa katanya? Man iktasad aghnallah. Siapa yang hemat dikayakan sama Allah. Bukan sifat kita karena kita mau hemat nanti kita kaya, enggak. Tapi karena kita hemat Allah yang memberikan kaya. Barang siapa yang mubadzir, foya-foya, maka afgarahullah, dia akan difakirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzakarallah azza wa jal, barang siapa yang berzikir menyebut Allah terus-menerus, ahabbahullah, dicintai sama Allah. Orang yang dzikir hidupnya enak, tapi orang yang enggak mau dzikir hidupnya sempit. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingat menyebut dzikir kepada aku, maka baginya kehidupan yang sempit, kosong. Berkata baginda Nabi Muhammad SAW, idza aradta amran, jika kamu menginginkan suatu perurusan, fa alaika bitu'addati hatta yaj'alallahu laka farajan wa makhraja. Kalau engkau menginginkan sesuatu perurusan, maka engkau hendaknya ibaratnya santai. Enggak terlalu ngoyo, enggak terlalu nganggap malas ya. Kalau terlalu malas itu namanya kalau terlalu pelan itu namanya malas. Kalau terlalu cepat itu namanya rakus, pertengahannya. Rasulullah SAW itu senang segala sesuatu pertengahan. Kalau pertengahan itu berarti ada tujuan, pelan-pelan. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah akan jadikan untukmu farajan wa makhraja, jalan keluar dan kelapangan. Wa tu'dah fil infaq min ahamil umur.
dan santai atau perlahan-lahan dalam menginfakkan segala sesuatu adalah suatu urusan yang sangat penting. Suatu perkara yang sangat penting. Itu pertama, iqtisad. Yang kedua, annahu, barang siapa yang ingin obat daripada rakus adalah idza tayassara lahu fil hal ma yakfihi. Kalau dia punya keadaan dia sekarang ini mampu, maka dia lakukan. Kalau enggak mampu, tidak ngotot untuk melakukan. Saya kasih contoh. Kita mampunya, enteng-entengan ya. Kita mampunya beli HP harganya anggap saja 2 juta. Uangnya ada. Beli gampang enggak? Gampang. Ini berarti ada kemudahan untuk beli. Tapi ada waktunya ketika kita mau membeli HP yang sangat kita idam-idamkan itu, kita enggak punya uang. Ketika kita enggak punya uang, jangan maksakan diri untuk mencari yang seperti ini. Kalau kita terlalu nafsu, ambisi untuk dapatkan ini, kita jadi orang yang rakus. Ngotot ya apa caranya, bahkan yang haram diterobos untuk dapat ini. Kenapa? Belum ada kemudahan untuk beli ini. Makanya di sini katakan fala yang bagi an yakuna syadidul ittirab li ajlil mustaqbal. Maka enggak patut untuk dia untuk seseorang memiliki syadidul ittirab, keinginan yang menggebu-gebu. Li ajlil mustaqbal, tujuannya cuma untuk masa depannya. Saya harus dapat ini HP. Saya harus dapat ini barang. Saya harus dapat ini barang. Kalau punya keinginan yang seperti itu, pertama Allah enggak ridho. Kan enak, kan apa nak dirombok pikir kan iso sanggup tah. Ibaratnya kata Allah SWT, kamu pikir wahai hambaku kamu sanggup membeli itu tanpa izin saya, tanpa keinginan dari saya, tanpa qada dan qadar saya. Nantang. Ini bakal orang ini bagi susah, kepikiran, akhirnya ya itu macam-macam ya. Efek sampingnya akeh. Maka tidak usah dipikirkan. Ya. Makanya itu Imam Al-Haddad nanti juga termasuk di sini ada hadisnya Rasulullah SAW yang klop. Ya. Ucapan Imamul Haddad ini dengan ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu nanti insya Allah akan disebutkan. Wa anna syiddatul hirs laisa hiya sababul wusulil arzaq. Ketahuilah, kerakusanmu, ketamakanmu itu bukanlah suatu sebab untuk kamu bisa dapat rezeki. Enggak. Rakusnya apapun belum tentu kalau dapat rezeki ya. Coba ente lihat berapa banyak orang yang rakus. Ya. Sampai maaf, ini kejadian banyak di tempat daerah saya. Saya di Wonokusumo. Daerah saya banyak. Berapa orang yang dia itu nekat kredit. Dulu zamannya sepeda motor ini Ninja ya, kayak Ninja ini. Nekat kredit Ninja. Cuman apa? Cuman pengen bonceng no pacari sing haram, sing haram bagi dia, yang enggak ada mahramnya sama dia. Pertengahan, ya, setelah 2 bulan dicari-cari sama orang. Efeknya macam-macam. Utang isak banyak-banyak, ini riba dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini gara-gara apa? Ambisi. Rakus. Ya. Dapat rezekinya. Dia cuma dipinjemi itu ibaratnya sepeda motor. Ujung-ujungnya hutangnya banyak sama itu. Ya. Terus ya nanti ada otak-otak otak-otak maling ya ada yang kayak gitu-gitu ya. Itu macam-macam kayak gitu. Intinya, kerakusan itu enggak bakal menyampaikan engkau kepada suatu rezeki, belum tentu. Bal yang bagi an yakuna wathiqan, tapi orang yang terbaik, hamba yang terbaik adalah dia percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itqala azza wajal, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, Allah itu enggak pernah ingkar janji. Apa yang diomongkan sama Allah yaitu sudah terjadi. Yaitu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah siapapun yang berjalan di muka bumi ini kecuali rezekinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada rezekinya berarti. Wadzalika li anna syaitan, kenapa kok sampai akhirnya kita enggak yakin dengan itu? Karena syaitan ya'iduhul faqr. Syaitan itu menjanjikan kefakiran. Kalau kita ini masih mengatakan aku kok wedi ngene, kok aku wedi gak oleh, kok aku wedi gak mangan. Syaitan ya'idumul faqr. Syaitan itu kata Allah SWT menjanjikan kepada kamu kefakiran. Kalau kefakirannya itu gara-gara syaitan, dia akan apa? Akan rakus. Kok aku ndak ini kok apa kalau saya ndak cari makan atau cari kerja saya nanti ndak makan kan. Kita waktu bayi
Allah mengendalikan manusia-manusia di sekeliling kita untuk ngasih kita makan. Kita bayi, nggak mampu makan, nggak bisa cari makan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah mentakdirkan untuk kita sudah dikasih makan. Bahkan yang lebih hebat lagi, Allah sudah menyiapkan semuanya itu satu paket. Ketika kita bayi, kita nggak bisa kerja. Ibu kita dalam keadaan lemah setelah melahirkan. Allah Subhanahu Wa Taala munculkan susu di dada ibunya. Rezeki untuk anaknya. Coba cari siapa manusia yang bisa munculno susu? Gak ada. Allah SWT yang munculkan. Ibunya sendiri yang hamil yang mengeluarkan kita. Belum tentu bisa mengeluarkan susu ini. Allah yang mentakdirkan. Nah ya itu kabeh pokoknya serahkan Allah sudah. Ya. Kalau kita kerja dan lain sebagainya bagus. Tapi jangan jadikan kerja ini nanti saya bisa mendatangkan rezeki. Wow, itu tidak salah itu. Saya kerja sebagai perantara, Allah yang mengasihi. Selesai. Wa ya'muruhu bil fahsya, setan kemudian memerintahkan dengan suatu perbuatan yang keji, yaitu kerakusan. Wa yaqul, setan mengatakan, "Illam tahris 'alal jam'al wal iddikhar, farubbama tamrud wa ta'juz." Kalau kamu enggak berambisi untuk mengumpulkan uang atau menyimpan uang atau harta, maka suatu saat mungkin kamu sakit dan kamu enggak bisa kerja lagi, terus kamu uangnya dapat dari mana? Kalau kamu berobat nanti suatu saat kamu sakit, uangnya dari mana? Ini pikiran-pikiran munculnya dari syaitan ini. Ini kata Imam Ghazali loh ya. Wa yaqul, dan dia syaitan itu ngomong katanya. Wa tahtaj ila ihtimaludz dzul fi soal. Akhirnya apa? Kalau kamu nanti lemah, sudah tua, kamu nggak bisa kerja, nanti kamu akhirnya minta-minta. Makanya mulai sekarang kamu harus cari. Nah, ambisi cari itulah yang dinamakan rakus, tamak. Ya. Akhirnya apa? Fala yazal tulal umur yud'ibuhu fit talab. Sampai akhirnya dia sepanjang umurnya cuman menyusahkan dirinya untuk mencari. Khaufan minat ta'ab, takut kalau suatu saat dia kemudian enggak punya. Dan daripada sifat rahmatnya Allah itu, ketika kita ini mulai dari lemah sampai kuat sampai lemah lagi itu semuanya sudah diatur rezeki kita oleh Allah SWT. Siti Maryam, ibunya Siti Maryam Hanna punya anak Siti Maryam. Hanna ketika hamil mengatakan, ini nadartu ma fi batni muharraran, ya. Saya nadarkan yang di dalam perut saya ini untuk jadi marbotnya Masjidil Aqsa. Kata si Hanna, ibunya Siti Maryam. Enggak taunya apa? Lahirnya bukan laki. Ternyata yang lahir perempuan. Hanna nangis. Suami Hanna Imran nangis. Mengatakan ternyata yang lahir perempuan enggak pantas, enggak bisa kerja katanya. Maka datanglah Nabi Allah Zakaria, kemudian mengatakan enggak apa-apa. Dimasukkanlah Siti Maryam ke dalam Masjid Al-Aqsa. Marbot itu kalau zaman dulu tinggalnya semuanya itu dalam masjid. Begitu selesai ibadah dan sebagainya dikunci, marbotnya di dalam. Nabi Allah Zakaria lupa ngasih makan. Akhirnya apa? Begitu Nabi Allah Zakaria lupa ngasih makan, ini Maryam masih kecil. La ilaha illallah, lupa. Berangkat ke Masjid Al-Aqsa dibuka. Plak, begitu dibuka, Siti Maryam dengan santai duduk mangan. Kaget. Yang punya kunci ini ya cuma Nabi Allah Zakaria. Tapi kok esok mangan nih? Dari mana makanannya? Ya Maryam, anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana ini? Kamu dapat. Kata ini makannya di mihrab masjid, gone imam makannya. Kata Siti Maryam yang waktu itu masih kecil, anna laki hadza, huwa min indillah. Ini makanan dapatnya dari Allah. Nah, ketika di situ ngelihat, oh, itu tidak sembarangan. Ini bukan sembarangan. Akhirnya hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempatnya Siti Maryam makan tadi itu, ya, selesai mari mangan kabeh diringkesi sret, Nabi Allah Zakaria enggak punya anak.
Datang ke situ tempatnya Siti Maryam, hunalika da'a Zakaria robbah. Di situ minta Nabi Allah Zakaria. Minta apa? Minta anak. Minta anak kepada Nuh. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Di tempatnya orang soleh, ente duduk di situ, bekasnya tempatnya orang soleh duduk di situ, ente minta doa tempatnya itu. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente ziarah ya, ke makamnya wali-wali bagus. Ente ziarah ke rumahnya, bekas tempatnya ibadahnya dia lebih bagus. Nah, itu. Subhanallah. Begitu agak beranjak sedikit, Siti Maryam sudah usianya sudah muda, masih muda ya. ABG lah, anak baru gede. Allah Subhanahu wa taala ngasih cara lain untuk memberikan rezeki. Kalau dulu dia nggak mampu apa-apa didatangkan rezeki. Tapi sekarang wahai Maryam ente cari. Caranya nyari bagaimana ya Allah, saya kan perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huzi." Goyangan pohon kurma. Ente kalau punya pohon, kalau ente tahu pohon kurma, ente goyang kayak apa wae kurma itu nggak bakal tiba. Kurma itu ceket. Kurma itu kuat. Ente harus melontir kalau mau misalnya kepingin ngambil kurma itu. Kata Allah, goyangan pohon kurma itu. Logika akal nggak bakal jatuh. Tapi apa? Siti Maryam menjalankan. Ini namanya ikhtiar untuk mendapatkan makan. Goyang. Pohonnya nggak goyang. Kurma ini tiba. Ini namanya dikasih gampang sama Allah. Lah kita ini punya toko. Aku nak toko iki tak gayanya ini, tak kayak iki, lampu ini, tak setel musik, payu. Tidak bisa. Tapi kalau ente bilang ini toko saya kasih ini, ya Rabb ya Allah, ini ikhtiar saya, rezeki datangnya dari engkau, saya mintanya ke engkau ya Rabb. Kasih sama Allah. Ya. Nah itu Siti Maryam kalau nggak dari Allah, nggak bakal jatuh itu kurma-kurma untuk dimakan. Begitu beranjak lagi sudah dewasa, ya, baru Siti Maryam jadi kerja, punya penghasilan. Begitu semuanya itu kayak gitu. Tua, tetap Allah nggak bakal melupakan, tetap dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok orang tua, orang baru kayanya ketika tua itu banyak. Nah, cuman setan itu ini janjinya setan. Setan ini membisiki kita orang kon ndak ngene, kon ndak melok BPJS loro kon ruwet kon. Aku ndak daftar BPJS, tapi mudah-mudahan aku sehat walafiat. Iku lak mari. Tapi dibuat wah pikir begitu sekarang wong nggak loro-loro tapi bayar terus benulan mati ini tidak gara-gara loro, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan selamat. Mati ini gara-gara ketabrakan, tabrak duk mati wis. BPJS apa wis kirim salam. Nah ya itu subhanallah ya. Nah itulah ya, kita husnudzon sama Allah, kita mintanya sama Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Wakada Khalid bin Khalid, ada dua anak Khalid datang kepada Rasulullah SAW. Faqala lahuma, maka Rasulullah menasihati keduanya, la ta'isa minar rizq, jangan putus asa dari rezeki. Ma tahazhazat ru'usukum, yang bikin kepala kalian manduk-manduk. Fa innal insan, sesungguhnya manusia itu talidu ummuhu ahmar, keluar atau sesungguhnya manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah. Laisa alaihi gishir, tidak ada yang nutupi. Menungso iku empuk, untuk balungnya pun masih lunak, ya kan? Tulangnya pun masih lunak. Itu mayarzuqullah, tapi kemudian apa? Dengan keadaan yang lemah seperti itu pun Allah masih memberikan rezeki. Wa marra Rasulullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud wa huwa hazin. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu sedih. Dilihat oleh Rasulullah, faqala lahu, maka berkata Rasulullah, la tuqtir hammak ma yuqaddar yakun wa ma turzaq ya'tik. Wahai bin Mas'ud, jangan banyak-banyak pikiran. Ma yuqaddar, apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Allah menginginkan apa pasti terjadi. Makanya kita itu tujuannya Allah aja sudah. Ma yuqaddar yakun, yang ditakdirkan Allah terjadi. Wa ma turzaq, yang direzekikan oleh Allah ya'tik, pasti teko. Enggak mungkin keliru alamat, pasti datang. Ini gosidanya Imam Al-Haddad. La yukthir hammuk ma gudir yakun fikrak wa ikhtiyarak da'uma warak, pikiranmu, usahamu tinggalan. Bukan itu penyebabnya ente dapat rezeki. Tapi apa? Ente minta sama Allah. Ente pokoknya ke Allah lah sudah. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, wahai anak manusia, kurang ajar engkau.
Apakah engkau pikir setelah aku menciptakan langit, bumi dan semuanya isi-isinya, engkau pikir aku nggak mampu untuk memberikan engkau makanan, sepiring makanan untukmu? Rahiful syair, nggak mampu ngasih kamu makanan. Kenapa engkau tidak minta aku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang disampaikan hadis qudsi, ya. Ya ibna Adam kullukum ja'i'un illa man ad'amtuhu fastad'imuni ad'imkum. Kalian semua wahai anak manusia itu lapar, kelaparan, kecuali mereka yang minta makan dari aku. Maka mintalah makan dari aku, akan aku beri makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, makanya namanya hadisnya qudsi. Hadisnya dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Sudah. Ya Allah ngasih fasilitas, kok kita cari fasilitas lain. Waqala Rasulullah SAW beliau bersabda, ala ayuhan nas, wahai anak manusia, ajmilu fit talab, baguskanlah dalam meminta kepada Allah SWT. Fa innahu, ada yang mengatakan ajmilu fit talab ini bukan minta ya, tapi mencari. Nek delek cari-cari ya, kerjaan dan lain sebagainya itu ajmilu, yang indah, yang baik. Ya. Ojo terlalu ngoyo. Kenapa? Fa innahu laisa lil 'abdin illa ma kutiba lahu. Sesungguhnya tidak mampu didapatkan seorang hamba kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Walan yadhhaba 'abdun finad dunya, dan tidak akan pergi seorang hamba dari dunia ini hatta ya'tiyahu, sampai datang kepada dia apa yang telah ditulis atau ditetapkan baginya di dunia ini, wahyar raghima, walaupun dia enggak mau. Yaitu ceritanya yang pernah saya ceritakan ya. Ada satu orang datang kepada guru, seorang ustadz, seorang syekh, waliullah, atau seorang orang soleh. Datang orang tadi, assalamualaikum ya ustadz ya syekh, waalaikumsalam, fadhol. Ya syekh, katanya, ana sudah bosan, sumpek katanya. Sumpek apa? Saya tiap hari dikejar-kejar dunia. Gak kepengen duit teko. Sumpek saya. Kalau kita ini kan sumpeknya gara-gara duit gak teko ya. Tapi ini sumpeknya gara-gara uang ini datang terus. Kata syekh tersebut, wah ini aneh ya, antik gitu. Bahasa ini sangel gitu. Apa kata orang syekh tadi? Terus maunya apa? Saya kepengin sehari, 2 hari, atau pokoknya saya nggak mau dikejar-kejar uang ini. Bingung saya mau sembahyang uang teko, mikir hitung duit mana, teko duit mana. Saya nggak mau kayak gini. Saya kepengin sekarang waktunya saya ibadah. Kata syekh tadi, oh gampang katanya. Ya apa ya syekh? Inti masuk penjara. Oh, masuk penjara ya nggak bisa. Saya nggak punya kesalahan kok masuk penjara. Ya inti gini aja. Besok kan Jumat. Sultan akan hadir sholat Jumat. Inti begitu sultan itu datang, inti sholat nanti di saf kedua aja. Belakangnya sultan. Begitu sultan datang nanti, sultan sholat, pas pertengahan sholat, kamplengan sultan dari. Keplakan kepalanya. Terus pasti kamu dimasukkan penjara. Dipraktek no. Ini demi kepingin ibadah gampang, ibadah tenang, enggak mikir dunia, duit enggak teko. Nek mlebu penjara ndak bakal duit teko ya. Pikir apa jenenge? Sing penjara mlebu metu iku. Enggak bisa. Akhirnya dia salat, begitu salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sultan ini, begitu sultan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget tapi angkat tangan sultan tadi. Orang tadi di belakang dikampleng. Plak sampai kofianya sultan itu ujul. Ajudan-ajudannya, penjaga-penjaganya ambus cakali, santem ya, pegangi. Enggak taunya sultan ini ya. Sultan ini berdiri ngomong, lepaskan. Kaget dia, lu kok ngecul no. Sultan tadi kemudian mengatakan, jazakallah khair, saya terima kasih kepada engkau. Anak buahnya bingung, lu ini sultan ini, oh mari dikampleng tadi edan nih berarti. Mari keplak edan nih berarti. Kata sultan apa? Inti lihat kofiah saya itu. Ternyata di balik imamah atau kofiah saya itu ada kalajengking yang sudah siap mematuk saya. Kalau kalajengking ini matuk saya, mati saya. Tapi orang ini menyelamatkan saya. Kamu akan saya beri separuh daripada kerajaanku. Iki kepingin tenang, gak dikejar dunia, dadak malah dikejar dunia. Mikir dia, ya Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah tertulis kayak apapun, wahya raghimah, walaupun dia nggak gelem, tetap teko, tetap datang. Ente nggak mau, tapi kalau sudah rezeki ente tetap datang. Terus pokoknya
pasrahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Karim Rahim. Allah Subhanahu wa taala dikari jaluk, tinggal minta sama Allah, laksanakan perintah Allah, selesai. Bakal sukses, bakal gampang. Zikirlah kuncinya orang, ya, kuncinya para solehin. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka dapat gembira, enak, enteng, senang terus. Wali-waliku senang terus. Fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Dia senang dunia akhirat dan Allah sudah enggak bakal merubah itu keputusan. La tabdila li kalimatillah. Sopo iku? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman bertakwa. Kepengen urip enak, gampang, Allah yang mengatakan. Wis iku pokoknya Allah cekelem. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang laki, orang yang beramal soleh, lanang atau wedok, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, saya akan buat hidupnya dia hidup yang thayyibah, enak, gampang kabeh. Ini gara-gara kita ini enggak amal soleh, enggak ya, makanya hidup kita kadang-kadang nyendat-nyendat, garis terputus-putus, bukan garis lurus. Nah itu. Mudah-mudahan kita bisa beramal soleh dan beriman dengan hak-haknya imam. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dijadikan baginya jalan keluar dan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Rezekinya umat Nabi Muhammad, rezekinya orang muslim mukmin itu adalah rezeki yang tak terduga-duga. Berkata baginda Nabi Muhammad SAW, Aballah an yarzuqa abdahul mu'min. Allah tidak mau memberikan rezekinya seorang hambanya yang beriman kepada Allah kecuali dengan cara yang tak terduga-duga. Subhanallah. Kadang-kadang kita mikir, duit kuntek rek ya apa rek? Oh iya ya. Aku tak njaluk ambek Allah. Minta sama ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi pikirannya dia, engko nek ndak orderan, ndak bakal teko duwike. Kalau nggak ada gini, dari mana uang itu akan datang dari mana? Kayak ini mustahil. Ya. Tapi Allah itu punya cara unik. Nggak taunya apa? Orang yang kita lupakan hutangnya jutaan, ya, dibuat oleh Allah SWT kon saiki wayahe bayar. Datang. Kita sudah lupa orang itu. Mungkin tahun-tahun datang dengan bawa uang. Saya minta maaf, berapa waktu-waktu itu saya nggak bisa bayar utang. Sekarang saya alhamdulillah dapat rezeki, ini uangnya. Ternyata saya nggak kepikiran bayarnya atau datangnya rezeki itu dengan cara seperti itu. Ente minta sama Allah, selesaikan. Allah yang akan menyelesaikan. Allah yang akan cari jalannya untuk kita. Selesai. Ittaqillah fama ra'aitu taqiyan muhtajan. Inilah kata Sufyan Ats-Tsauri. Ini Sufyan Ats-Tsauri atau bin Uyainah ya. Dikatakan ya, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Fama ra'aitu taqiyan muhtajan. Saya enggak pernah melihat orang yang bertakwa itu jadi orang yang minta-minta. Jadi orang yang muhtaj, butuh-butuhkan terus. Dipenuhi kabeh oleh Allah SWT. Jadi dia enggak butuh lagi. Ibaratnya apa? Karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenapa? Maknanya la yatrukut taqi. Allah tidak meninggalkan orang yang bertakwa fakidan, merasa tidak punya. Li darurati, untuk kedaruratan dia. Sampai ngoyo orang bertakwa itu untuk cari. Enggak, orang bertakwa itu santai. Karena apa? Enggak pernah butuh. Kalaupun butuh, muncul. Syaratnya bertakwa. Akan tetapi kata Imam Ghazali, yulkillaha, Allah akan memberikan kepada hatinya umat Islam mukmin yang bertakwa, ayyusilu ilaihi rizqah, caranya untuk sampai rezekinya kepada dia. Bahkan yang lebih hebat lagi dikatakan sini ya oleh Imam Ghazali, Allah menjadikan hatinya orang muslim yang lain itu sebagai hati yang dicondongkan kepada orang yang bertakwa itu, supaya rezekinya nyampe kepada dia. Makanya orang-orang ulama-ulama kita yang mustaqim, yang kencang itu bertakwa kepada Allah SWT, ditekakno sama Allah SWT bos batu bara plek. Ayo
Kayak ono. Tekakno bos iki, ayo tekakno. Bahkan kadang-kadang didatangkan orang-orang yang enggak pernah dia kenal sama sekali. Didatangkan oleh Allah SWT. Supaya apa? Nyampaikan rezekinya. Bukan hal yang enggak. Rezeki itu apapun yang kita dapat bisa ambil manfaatnya, itu namanya rezeki. Ya. Bahkan kata Imam Sohibul Zubat, warizqu ma yanfa' walau muharramah. Rezekiku apapun yang bermanfaat walaupun itu haram. Orang dapat minuman keras, homer misalnya. Rezekinya dia, iya rezekinya dia. Lo kan haram, iya haram tapi tetap rezeki. Cuman bedanya itu rezekinya dia dijadikan haram. Dijadikan rezekinya dia dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah agar suatu ketika nanti gampang diseksanya. Sing duwe mall-mall gede-gede apa pikir orang Islam. Orang enggak beriman kepada Allah SWT. Tapi tetap itu rezeki, namanya itu rezeki. Tapi bedanya nanti urusannya itu berat di akhirat. Nah itu. Berkata Fadhal, lompat ya Ibu. Waqala Abu Hazim. Ya, berkata Abu Hazim radhiyallahu anhu, wajadtud dunya syai'ain. Saya dapatkan dunia itu cuma dua. Urusannya lurut tok iki. Apa itu? Syai'an minhuma, satu di antara dua itu yang pertama, li, untuk saya. Kenapa? Falan ajalahu, karena aku tahu dunia itu ada dua perkara, yang satu untuk saya, yang satu untuk orang lain katanya. Yang untuk saya enggak mau gesusu, pokoknya yang untuk saya pasti datang kepada saya. Saya ngotot atau enggak ngotot, kalau itu untuk saya pasti datang kepada saya. Ini kata Abu Hazim ya. Sampai dikatakan follow tolabtuhu bi quwwatis samawati wal ard. Kalau saya cari, saya ambil, saya minta dengan kekuatan langit dan bumi, enggak bakal dapat kecuali waktunya untuk ditentukan oleh Allah SWT, waktu yang datang ya. Dan yang satu lagi li ghairi, untuk orang lain. Maka saya tidak akan mampu mendapatkan punya yang untuk selain saya. Kalau untuk orang lain saya enggak bakal mampu. Fala arjuhu fima bagi, maka saya enggak ngarep kalau punya orang lain. Iku ya rezeki ini dhewe. Rezekiku kok bakal teko nang aku. Imam Al-Haddad mengatakan walladzi li ghairik lam yasil ilaik walladzi kusim lak hasilun ladaik. Itu kata Imam Al-Haddad. Ini qasidah tadi itu. La yakthir hammuk magudir yakun, itu qasidahnya bagus. Yang walladzi li ghairik, yang untuk orang lain, lam yasil ilaik, enggak bakal sampai kepada engkau. Walladzi kusim lak, yang sudah dibagikan oleh Allah untuk engkau, hasilun ladaik, akan dapat kepada engkau. Terus kata Ibn Hatim apa? Fa fi ai hadain ufni umri. Terus kalau kayak gini, buat apa tak sia-siakan umurku? Aku diciptakan untuk ibadah, aku tak ibadah wae. Rezekiku bakal teko nang aku, nek iku rezekiku. Kalau rezekinya orang lain, bakal ke tempatnya orang lain, enggak bakal datang sama aku. Buat apa terus aku cari-cari sampai ngoyo-ngoyo. Nah, ini aja. Sampai aku ambisi, rakus, tamak untuk itu. Yang sudah itu ya itu. Jadi apa? Fa fi hadaini ufni amri. Apakah kemudian untuk ini saya kemudian sia-siakan hidupku, umurku? Itu kata Ibn Hazm. As-salis an ya'rifa ma fil qana'ah min izil istinga. Caranya orang supaya dia enggak tamak rakus, dia harus mengetahui bahwasannya di dalam sifat qanaah di situ ada kemuliaan, ada kehormatan di situ. Wa ma fit tamak, dan apa yang ada di tamak di situ ada kehinaan di situ. Orang qanaah nyantai, tenang. Enggak ngarep ambil uang dia. Orang mau apa-apa terserah. Kenapa? Saya sudah cukup dengan apa yang saya punya. Saya sudah punya ini, itu, alhamdulillah wa syukurillah, saya cukup. Tapi di sisi lain ada orang yang gak merasa cukup. Aku kok iku duwe koyo ngono. Akhirnya dia apa? Bahkan sampai dia kemudian menjadi hamba untuk harta tersebut. Bakal bisa-bisa wal iyadzubillah itu cari orang-orang. Tujuannya terus ujung-ujungnya orang-orang yang wal iyadzubillah min dzalik, harga dirinya pun dijual. Hina enggak? Hina. Ente pikir orang yang seperti itu apa tujuannya?
Dikerucutkan sama dia tujuannya karena ekonomi susah. Bukan karena ekonomi susah, karena ente nggak merasa cukup dengan yang ente punya. Kalau ente merasa cukup, nggak gitu. Tapi ente nggak merasa cukup, nggak qanaah. Makanya ente sampai akhirnya jual diri. Nah itu. Rasulullah SAW beliau bersabda, Izzul mu'min, kemuliaan orang mukmin istighna'uhu 'anin nas, adalah merasa cukup dari manusia. Maksudnya apa? Dari tangan manusia. Kita kan makhluk sosial, berarti tetap kita saling tolong menolong, bantu membantu. Tapi untuk urusan harta ini merasa cukup sama dia. Orang manusia itu. Kalau kita, nih Rasulullah SAW mengatakan, izhad ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Kata Rasulullah, zuhudlah kamu dengan apa-apa yang di tangan manusia itu. Yuhibbukan nas, orang akan cinta sama kamu. Kita datang satu orang, aku nyelang duit po sakmene. Dicelangi, dipinjemi. 5 hari atau seminggu yang akan datang lagi. Aku nyelang po kurang nih. Minggu ketiga kalau dia datang, kira-kira kita apa yang kita lakukan? Wah, kita komen nek. Wah, ngutang mana? Swing hilang orang tadi itu. Orang tadi hilang. Wah, ngutang mana sing wingi tidak dibayar. Benci enggak orang itu kayaknya? Kalau ngeliat dia, ini benci saya. Kenapa? Ini ngutangan. Tapi kalau dia datang, saya alhamdulillah ya apa baik gini gitu. Oh, Masya Allah, saya pulang. Datang lagi, iki wong enak. Tidak tahu jaluk-jaluk, tidak tahu ngerepoti. Kenapa? Zuhud. Allah Rasulullah SAW mengatakan, izat ma fi aidin nas, zuhudlah di tangan manusia, yuhibbukan nas. Manusia akan cinta sama kamu. Selesai. Ini omongannya Rasulullah itu nasihat kabeh. Fa'anta dikatakan di sini fa fi qanaah, dalam sifat orang yang qanaah merasa cukup, hurriyah wal iz, dia orang yang merdeka karena enggak butuhkan apa-apa, wal iz, dan mulia orang tersebut. Walidzalika qila, maka dikatakan istaghni amman syi'ta, merasa cukuplah dari siapapun yang kamu mau. Fa anta nadhiru, maka kamu akan jadi orang yang diperhatikan sama orang. Wahtaj ila man syi'ta, butuhlah kamu kepada siapapun. Fa anta asiru, kamu akan jadi budaknya orang yang kamu nanti orang yang kamu butuhkan ini. Misalnya ya, saya butuh sama seseorang. Maka orang tadi mengatakan, "Wis kon melok aku." Melok. Saya kan ini. Hati aku. Jadi apa saya? Budaknya orang itu karena saya butuh sama dia.